آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ سے بڑی خبر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ سابق صدر پرویز مشرف کے مقدمات سماعت کے لیے لگانے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کا 4 رکنی لارجر بینچ پرویز مشرف کیسز کی سماعت کرے گا۔ تفصیلات جانیں گے بول نیوز کے نمائندے عمران وسیم سے۔ عمران بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سابق مرحوم صدر پرویز مشرف کے مختلف مقدمات جو کہ سالوں سے سپریم کورٹ میں زیر التوا تھے، خاص طور پر جو خصوصی عدالت کا فیصلہ تھا جس میں پرویز مشرف کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دیا گیا تھا اور انہیں سزا دی گئی تھی، اس فیصلے کے خلاف ان کی اپیل بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت ہوئی تھی پرویز مشرف کے حوالے سے، اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل آئی تھی، وہ اپیل بھی زیر سماعت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے کیسز ہیں جو سابق سے صدر پرویز مشرف سے جڑے ہیں لیکن ان کو سالوں سے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی مقدمات ہیں جو سابق صدر پرویز مشرف سے متعلق ہیں، اس کے لیے لارجر بینچ بنایا جائے گا جس میں 4 ججز کو شامل کیا گیا ہے بشمول چیف جسٹس آف پاکستان۔ ان 4 ججز میں جو بینچ بنا ہے اس میں سربراہ تو ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ کو بینچ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور اس بات کا امکان ذرائع نے ظاہر کیا ہے کہ 10 نومبر کو جتنے بھی کیسز ہیں سابق صدر کے انہیں سماعت کے لیے مقرر کر کے جو ہے وہ پہلی سماعت کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران وسیم، آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے۔ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے اتفاق کے بعد 8 فروری کی الیکشن کی تاریخ ختمی ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیف جسٹس نے کہا اگر میں زندہ رہا تو فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا۔ آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ الیکشن کمیشن اگر کام نہیں کر سکتا تو گھر چلا جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید ریمارکس یہ کہ یہ بات آرڈر میں لکھنا نہیں چاہتے لیکن پیغام سب تک پہنچا رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے بیان کی روشنی میں سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہم ترین ریمارکس سامنے آئے۔ کہا اگر میں زندہ رہا تو اس فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا۔ آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے، دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ الیکشن کمیشن اگر کام نہیں کر سکتا تو گھر چلا جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے سمجھداری کا مظاہرہ کریں۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں یقینی بنائیں کہ انتخابات کا عمل 8 فروری کو بغیر کسی رکاوٹ مکمل ہو۔ انتخابی شیڈول پر الیکشن کمیشن کے ہاتھ باندھنا چاہتے ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا حلقہ بندیاں شائع ہونے کے بعد ہی قانونی طور پر شیڈول جاری ہو سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا علی ظفر صاحب آپ کو یقین دلاتے ہیں عدالت اس فیصلے پر عمل کرائے گی۔ چیف جسٹس نے کہا میڈیا نے بھی اگر شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ عدالت نے 90 دن میں انتخابات کے لیے دائر درخواستیں نمٹا دیں۔ ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ہم نے ماضی میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود حکومت بنائی، ایسا کہنا تھا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ خود ہی دے دیتا۔ بلاول نے کہا فلسطین کے معاملے پر دنیا بھر کے حکمران خاموش ہیں مگر عوام فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ مجھے ایک الیکشن بتائیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے، تو پھر ہم کیوں یہ امید رکھیں کہ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ؟ اچھا ماضی میں بھی چاہے وہ 88 کا الیکشن ہو چاہے وہ 2007 کی الیکشن ہو، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بجائے ہم نے حکومت بنائے تھے۔ بہتر یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ یا کسی اور ادارہ کو مداخلت کرنا نہیں پڑتا اور خود بخود یہ قدم الیکشن کمیشن لے لیتا۔ دنیا کے یا مختلف ممالک کے اگر ان کے وزیر اعظم یا صدر خاموش ضرور ہوں گے لیکن عوام خاموش نہیں ہے۔ مغرب سے لے کے ایسٹ تک جو ہے دنیا کے عوام خاص طور پہ نوجوان وہ سراپا احتجاج ہے، وہ فلسطین کے عوام، فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم بھی شفاف الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال۔ انہوں نے شکوہ کیا ہمیں بھی کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، شفاف انتخابات کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم بھی 90 روز میں الیکشن چاہتے تھے لیکن آئین کی باقی شقیں بھی سامنے رکھنی ہیں۔ Also demand that free and fair elections ہونے چاہیے. It should be transparent. And جب یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے انڈورس ہے، کون نہیں چاہتا کہ لیول پلینگ فیلڈ؟ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ 2002 2008 2013 2018 we only won one election. جب ایک دفعہ سینسس فائنلائز ہو جائے
اور کونسل آف کامن انٹرسٹ اس کو اپروو کر دے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آئین بہت کلیئر ہے کہ اس کے بعد اس کو ڈی لیمیٹیشن کرنا ہے. ڈی لیمیٹیشن کیسے ہوئی, کہاں ہوئی, کب ہوئی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. میں کئی ممبر نیشنل اسمبلی کو اپنے بھی اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملا ہوں. میں نے دیکھا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے. ظاہر ہے کہ اگر میری کانسٹیچوئنسی ہے, آئی ایم یوز ٹو اٹ, تو اگر اس کا کچھ حصہ نکل گیا ہے, کچھ حصہ نیا آ گیا, تو آئی ایز اے پوٹینشیل کینڈیڈیٹ مجھے اس کے لیے پھر آبویسلی ایک نئی محنت بھی کرنی پڑے گی. تو میں صرف یہ گزارش کروں کہ اس میں پچھلی حکومت, ہم بھی چاہتے تھے 90 دن میں الیکشن ہو, اس کا ایک جو لنک ہے وہ ایک فنڈنگ کے ساتھ ہے, جو آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا بالکل ہے. لیکن کیا ہم فسکل ڈسپلن, فائنینشیل ڈسپلن کو فالو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پی ٹی آئی اور بار کی کوششوں سے الیکشن کی تاریخ ملی. انتخابات 8 فروری کو ہوں گے, تاخیر نہیں ہوگی. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں خوشی ہے تمام سیاسی جماعتیں انتخابات پر متفق ہیں. انتخابات صاف و شفاف ہونے چاہیے. یہ پٹیشن پی ٹی آئی نے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی تھی. مجھے خوشی تو یہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس فیصلے کو خوش آمدید کہا ہے اور کہا ہے کہ بہت اچھی بات ہے, الیکشنز ہونے چاہیے. لیکن کوشش صرف پی ٹی آئی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی. آج عدالت نے یہ فیصلہ اناؤنس کر دیا ہے کہ آنے والے انتخابات 8 جنوری 2024 کو 2000 فروری کو ہوں گے, اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ الیکشن کسی قسم کی تاخیر کا شکار ہو سکے. اس کے بعد عدالت نے وارننگ دی سب کو کہ اب ہمارے پاس یہ تاریخ ہم نے نہیں دی, یہ تاریخ پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن نے دی ہے, اور اس تاریخ پہ ساری حکومتیں اگریڈ ہیں. رہنما نون لیگ جاوید لطیف کہتے ہیں فیصل آباد دھرنا 2017 کے الیکشن اور 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو سامنے لانا ضروری ہے. پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان خوش آئند ہے. ہمیں ریاست مخالف کہا جاتا رہا, ہمارے خلاف ذہن سازی کی گئی کہ یہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں. فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ 2014 میں جب چین کے صدر کو آنے سے روکا گیا تھا, یہ وہی ماسٹر مائنڈ ہے. ان کے نام سامنے نہ آئے. الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے. وہ انتہائی جہاں قوم کی ضرورت تھی, آئینی ضرورت تھی, وہاں ریاست کی بھی ضرورت تھی, اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے جس کو پوری قوم سراہتی ہے. لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ملنی چاہیے. ہمارے خلاف ذہن بنائے گئے کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, اور ریاست کے خلاف ایک نوجوانوں کا کمزور یا ناپختہ ذہن کو اس طرح پختہ کر دیا جائے کہ شاید ان کے علاوہ باقی تمام ریاست مخالف لوگ ہیں. کیا اسی طرح رہنے دیا جائے؟ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر کے مطابق ہر کوئی کہتا ہے انتخابات شفاف ہوں, لیکن مداخلت بھی کی جاتی ہے. الیکشن شفاف ہوں گے اور کیا لیول پلینگ فیلڈ کا شکوہ دور ہو جائے گا؟ یہی سوال ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر نے بھی ارکان سینٹ کے سامنے رکھا. ان کے کیا جوابات تھے, آپ کو دکھاتے ہیں. عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ سب صاف شفاف انتخابات تو چاہتے ہیں, مگر مداخلت بھی کی جاتی ہے. کیا آئندہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے اور سب سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی؟ آئیے جانتے ہیں ارکان سینٹ. ساری تنخواہ ملتی ہے صرف ایک کام کی, وہ ہے الیکشن کرانا اور فری اور فیئر کرانا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مداخلت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ یہ نہیں کرا سکتا, تو اس کو اصولاً اس سیٹ پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ ابھی تک جو اس کے ارد گرد الیکشنز کے ماحول ہے وہ تو ایسا نہیں لگ رہا, اور لوگوں کو اصل تو ٹیسٹ یہ ہے کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہم یہ جو پولرائزیشن اور ماحول میں تلخی ہے وہ کم ہوگی. اپنے زور بازو پہ الیکشن لڑیں, جائیں, اور ایک پارٹی نے 15 سال حکومت کی ہے, وہ بتائے 15 سال میں کیا کیا ہے. ہم بتائیں گے ہم نے 9 سال میں کیا کیا ہے. دوسری نے 4 سال حکومت کی ہے, وہ بتائے, اور 15 سال وہاں کی ہے خیبر میں, وہ بتائیں ہم نے کیا کیا ہے. تو عوام اندھے نہیں ہے. ہماری خواہش ہوگی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, 2018 کی طرح نہ ہو.
ارکان سینٹ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن کا اعلان خوش آئند ہے، مگر یہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کریں۔ کیمرہ مین افضال چودھری کے ساتھ علی شیخ، گول نیوز، اسلام آباد۔ انتخابات کا اعلان اور IMF سے مذاکرات کی خبروں کا کاروبار پر مثبت اثر۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے کاروبار میں زبردست تیزی دیکھی گئی، 6.5 سال بعد 53,000 پوائنٹس کی حد عبور کر لی۔ سینئر اکانومسٹ ڈاکٹر خاقان نجیب کہتے ہیں پاکستان میں جیسے جیسے حالات بہتر ہو جائیں گے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور IMF کے جائزہ مشن کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ FBR حکام محصولات کے معاملات پر بریفنگ دیں گے۔ پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے کو قرض پروگرام کی تمام شرائط پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ پاکستان IMF مذاکرات کا دوسرا روز، ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر FBR کی عمل درآمد رپورٹ تیار، فریقین میں تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری۔ ریونیو ٹارگٹ، ریفنڈز ادائیگیاں اور ٹیکس چھوٹ پر بات چیت ہوگی۔ IMF کی شرائط پر عمل درآمد رپورٹ پیش کی جائے گی۔ IMF کے ساتھ کامیاب اقتصادی جائزہ مکمل ہونے پر $71 کروڑ کی قسط ملے گی۔ گزشتہ روز IMF جائزہ مشن نے پاکستان کی معاشی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان نے قرض پروگرام کی تمام شرائط پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ IMF جائزہ مشن 15 دنوں کے لیے پاکستان آیا ہے۔ 10 دن تک تکنیکی سطح، 5 دن پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ اسٹاک مارکیٹ تجزیہ کاروں نے عام انتخابات کے اعلان اور IMF مذاکرات کو بازار حصص میں تیزی کی وجہ قرار دیا۔ ممبر اسٹاک ظفر موتی نے بول کے پروگرام بیپار میں گفتگو میں کہا ملکی معیشت ٹریک پر آ رہی ہے۔ اس سال بھی جو کمپنیاں پروفٹ کرتی ہیں ہمیشہ کی طرح ان کے ریزلٹس پچھلے سالوں سے بہتر آ رہے ہیں اور وہ ٹاپ ہیوی بھی ہیں انڈیکس کے اندر۔ جیسے ہی IMF سے ہماری نیگوشیشن شروع ہوئی پہلی آگے انسٹالمنٹ، تو اسے لگا کہ ہم آن ٹریک آئیں گے تھوڑے دنوں میں اکانومی پر، اور وہ دیکھنا نظر بھی آ رہا ہے۔ تیسرا، ڈالر روپی کی جو پیریٹی تھی اب تھوڑی دوبارہ ہلچل ہوئی ہے، لیکن کافی دنوں سے ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ہی جا رہا تھا، جو ایک پازیٹیو سائن تھی کہ اگر کسی نے ڈالر روپی کی پیریٹی پر اسٹیبل نہ کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کے اوپر جرمانے بھی ہوئے ہیں کئی بینکوں پر، اور پر جو غلط ایکسچینج کمپنیاں کھلی ہوئی تھیں ان کو بھی they were taken to task۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 1,48,000 کے لگ بھگ افراد رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس جا چکے۔ ملک کے مختلف شہروں میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں حراست میں لیے گئے افراد کو ٹرانزٹ کیمپس میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی کا سلسلہ جاری، 1,48,000 کے لگ بھگ افراد کی رضاکارانہ واپسی۔ تورخم کے راستے 294 افراد کو گزشتہ روز افغانستان روانہ کیا گیا۔ ادھر کوئٹہ میں 572 تارکین وطن کو حراست میں لے کر ٹرانزٹ کیمپس میں منتقل کیا گیا ہے۔ اٹک میں بھی 272 افراد کو ٹرانزٹ کیمپ منتقل کیا جا چکا ہے۔ کراچی میں سوراب گوٹ اور اقوام بستی میں بھی غیر قانونی افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق سرچ آپریشن میں چادر اور چار دیواری کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے ظلم و ستم کا سلسلہ نہ تھما، جبالیہ کے بعد بریج کیمپ پر بھی بم برسا دیے۔ وحشیانہ کارروائی میں 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ کیمپ پر 3 دن میں تیسرا حملہ کر کے مزید 29 افراد کی جان لے لی۔ مغربی غزہ میں اسکول بھی بمباری کی نظر ہو گیا، 5 افراد شہید ہو گئے، شہادتیں 9,000 سے زائد ہو گئی۔ حماس نے 4 اسرائیلی فوجی ٹھکانے لگا دیے۔ صہیونی فوج نے غزہ کو پوری طرح گھیرے میں لینے کا دعویٰ کر دیا۔ غزہ میں قتل عام پر اسرائیلی ترجمان کی زبان پر سچ آ گیا۔ انٹرویو کے دوران تل ہزک نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں کسی اور کو نشانہ نہیں بنا رہا سوائے سویلینز کے۔ فوراً گڑبڑا کر بات گھما دی اور کہنے لگی کہ نہیں، نشانہ دہشت گرد ہیں۔ اور اب خبر کھیل کے میدان سے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر کی پریس کانفرنس۔ مکی آرتھر نے کہا کہ مسلسل سفر پلیئرز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، سخت سیکیورٹی سے مشکل ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم پھر کووڈ کے وقت میں چلے گئے ہیں، پلیئرز اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتے، ایسی صورتحال ٹیم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حارث رؤوف ہمارا اہم بولر ہے، اس کو ٹیم سے باہر نہیں کریں گے، ممکن ہے کل کے میچ میں تبدیلی کے ساتھ میدان میں اتریں۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف کے عہدے پر رہنے سے متعلق فیصلہ آج ہو جائے گا۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کی طرف سے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین پی سی بی کے مستقبل سے متعلق سمری بھیجی گئی، جس میں وزیر اعظم سے رائے مانگی گئی ہے۔ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کی مدت
कल पूरी हो रही है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी की तैनाती का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी हुआ, जिसकी मुद्दत 4 माह थी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आज की असम्बली पर अपनी राय से आगाह किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तानी टीम ने फील्डिंग में तो कुछ गलतियां की, लेकिन कैचेस पकड़ने में उन्होंने खूब महारत दिखाई। जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ग्रीन शर्ट्स ने 37 कैचेस को हाथ से नहीं जाने दिया। 6 मौके पर बॉल उनके काबू नहीं आ सकी। इस कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तानी टीम ने टॉप पोजीशन हासिल कर ली। इनकी कामयाबी का तनासुब 86% रहा। 85% के साथ नीदरलैंड्स का दूसरा नंबर है, भारत की तीसरी पोजीशन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेंगलुरु के चन्नास्वामी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। तरबियती मश्क के दौरान प्लेयर्स ने खूब पसीना बहाया। बैटिंग और बॉलिंग के साथ फील्डिंग और कैचिंग पर भी काम किया गया। टीम मैनेजमेंट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए प्लान को हतमी शक्ल भी दे दिया। ज़राए के मुताबिक प्लेयर्स को मैच की इब्तिदा से ही जारहाना अंदाज अपनाने की हिदायत कर दी गई। कीवीज के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान है। सलमान आगा की जगह स्टार ऑलराउंडर शादाब खान को एक और मौका दिया जा सकता है। नवंबर में मामूल से कम बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, किसानों को गंदम की काश्त रवा माह के वस्त तक मुकम्मल करने का मशवरा दिया है। माहौलियाती आलूदगी के असरात मुल्क का मौसम बदलने लगा। महकमा मौसमियात ने नवंबर में मामूल से कम बारिशों की पेशगोई कर दी। डीजी मैट माहिर साहिबजादा खान ने गंदम और रबी की काश्त मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। हमारे ये पठवार के इलाके में फसलें काश्त होती हैं, तो उनको थोड़ा सा वो चूँकि उनकी बिजाई शुरू है, तो इस बिजाई का मुतासर होने का इम्कान है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिर ज़राअत ने किसानों को 20 नवंबर से पहले गंदम की काश्त की हिदायत कर दी। वक्त पे काश्त कर लेनी चाहिए, और साथ स्मोक का भी आप देखें आजकल बहुत ज़्यादा। बेसिकली जो हमारा राइस वीट का जो क्रॉपिंग सिस्टम है ना, तो आजकल जिमीदारों ने चावल को हार्वेस्ट कर लिया है। माहिरीन ने किसानों को हिदायत की है कि नहरी इलाकों के काश्तकार चावल और गन्ने से खाली होने वाली जमीन पर गंदम की काश्त जल्द मुकम्मल कर लें। नवंबर में मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का भी इम्कान है। धुंध से चने और सब्जियों में फंगस का खतरा होता है। कराची पुलिस की नाअहली, रज़ाकाबाद के करीब गुज़िश्ता रात फायरिंग का वाक़या। कत्ल होने वाला शख्स मुबैना डाकू नहीं बल्कि शहरी निकला। उस वाक़ये की तफसीलात क्या हैं, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा तहकीकात और तफ्तीश में क्या इंकशाफात सामने आए? जी बिल्कुल, देखें रज़ाकाबाद के करीब गुज़िश्ता रात नेशनल हाईवे पर फायरिंग से शहरी के कत्ल का मामला है। मारा गया शख्स जो डकैत नहीं, आम शहरी निकला। ताहम पुलिस हुकाम बताते हैं गुज़िश्ता रात को पुलिस को शोबा था कि मकतूल मुबैना डिकेट हो सकता है, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकदमा जो है सरकारी सिक्योरिटी इदारे हैं उनके एहलकार की मदद में दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रात रज़ाकाबाद के करीब डकैती की वारदात के दौरान सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से डकैतों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था। मकतूल नौजवान की शिनाख्त समीउल्लाह के नाम से हुई थी। मकतूल समीउल्लाह गुज़िश्ता रोड डाकू की फायरिंग से धमाका हुआ है। पुलिस की जानिब से यह दावा किया गया। मकतूल मोटरसाइकिल सवार जो मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार से लूटमार की थी। मुल्जिमान ने वारदात के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों पर भी फायरिंग करी थी। पुलिस की जानिब से मजीद बताया गया एहलकारों ने भी सरकारी एसएमजी से जवाबी फायरिंग की, जिस दौरान जो समीउल्लाह फायरिंग की जद में आया और दम तोड़ गया, जबकि मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस की जानिब से मजीद तहकीकात का अमल जो है वो किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि राकेट मंसूबा पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बन गया। SIFC और गैर मुल्की कंपनी भारत के इश्तिराक से बलूचिस्तान में राकेट मंसूबे पर काम शुरू हो गया है। मंसूबा तकरीबन 7,500 लोगों को रोजगार फराहम करेगा। रैकोडेक मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की का बड़ा संग-ए-मील। बलूचिस्तान में रैकोडेक के मकाम पर 5 अरब 87 करोड़ टन के तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। रैकोडेक में 42 मिलियन औंस सोने के ज़खायर भी मौजूद हैं। मादनियात की कंपनी बैरेक रैकोडेक में $7 बिलियन की सरमायाकारी करने की ख्वाहिशमंद है। माहिरीन ने मंसूबे को मुल्क की तरक्की का अहम संग-ए-मील करार दिया है। SIFC और बैरेक का इश्तिराक बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए भी अहम तरीन करार दिया जा रहा है। रैकोडेक मंसूबे से 2028 तक पहली पैदावार का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। आम तातील का काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश मनाया जाएगा।
सऊदी हुकूमत ने मुसाफिरों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। परवाज की रवानगी में ताखीर और मनसूखी पर मुसाफिरों को एयरलाइन मुआवजा अदा करेगी। एयरलाइन मुसाफिरों को परवाज 6 घंटे से ज़ायद ताखीर पर फीकस 750 रियाल देने की पाबंद होगी। परवाज की मनसूखी की सूरत में एयरलाइन मुसाफिरों को 150% टिकट की अदायगी करना लाजिम करार पाया है। सऊदी एविएशन के मुताबिक रवानगी में 6 घंटे से ज़ायद ताखीर पर मुसाफिरों को होटल समेत तमाम सफरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। 3 घंटे से ज़ायद परवाज की रवानगी में ताखीर पर मुसाफिरों को खाना और सहूलत फराहम करना लाजमी करार दिया गया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में अराजी की बंदर बांट, तहकीकात सर्द खाने की नजर। औरंगी टाउन में 11,000 से जायद प्लॉट की जाली लीज की तहकीकात सिर्फ खतो खिताबत तक महदूद। जाली अलॉटमेंट और लीज से बल्दिया उस्मा कराची और सूबाई खजाने को अरबों रुपए का माली नुकसान पहुंचा। औरंगी में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ सैकड़ों एकड़ अराजी ठिकाने लगाने की तहकीकात। रफाई, रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स जाली लीज किए गए। जाली लीज के मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं अता हुसैन, उनसे इस बारे में जानते हैं। अता हुसैन, बताइएगा क्या मामला है ये? देखिए, ये औरंगी टाउन का इलाका है जो कि सबसे बड़ी कच्ची आबादी भी कहा जाता है इस इलाके को। यहाँ पे 11,000 से जायद रफाई, रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की जो है वो जाली लीज की गई है, जिसके मामले पर औरंगी टाउन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिजवान खान को ओहदे से भी फारिग किया गया था और मेयर कराची ने 5 रुकनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कमेटी भी बनाई थी, जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उस्मा कराची ने एंटी करप्शन को भी तहकीकात के लिए खत लिखा था। लेकिन बदकिस्मती से तमाम तर दावे किए गए, लेकिन तहकीकात का आगाज अभी तक नहीं हो सका है। ये तमाम तर खतो खिताबत जो की गई है ये सर्द खाने की नजर हो गई है। याद है कि अराजी की अलॉटमेंट और लीज से जो महकमा खजाना है उसको अरबों रुपए का माली नुकसान भी हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आगाह कर रहे थे। रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल में तज़ीन और आराइश, दरवाजे गैर बीमारियों के लिए बंद। होली फैमिली अस्पताल में मौजूद MRI मशीन 4 माह से गैर फाल है। रावलपिंडी से देखिए वसीम चौधरी की रिपोर्ट। रावलपिंडी के 4 सरकारी अस्पतालों में तज़ीनो आराइश, गरीब मरीजों के लिए टेस्ट सेक्शन के दरवाजे बंद। सिर्फ होली फैमिली में MRI मशीन दस्तयाब, लेकिन मशीन गैर फाल, मरीज परेशान। यहाँ पर जैसे कि एक मतलब CT स्कैन, एक्सरे वगैरह बाकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ तो उनमें भी हैं, वहाँ पर भी हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो इक्विपमेंट वहाँ पर इजीली ले जाया जा सकता है सेफली। मास वाइज जो है MRI की फैसिलिटी बाकी हमारे जो अलाइड हॉस्पिटल उनमें नहीं है, सिर्फ ये हमारे होली फैमिली में है। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज की चांदी, MRI टेस्ट 9,000 रुपए से 26,000 रुपए तक पहुँचा दिया गया। हुकूमत को चाहिए कि इस हॉस्पिटल के बारे में सोचें, यहाँ पे MRI मशीन आनी चाहिए, जिसकी वजह से और भी मरीजों को फायदा हो और हमें भी हो। तमाम जिम्मेदारों से दरख्वास्त करूंगा कि इस मशीन के लिए कोशिश करें और होली फैमिली को भी ओपन करें। MIR मशीन जो है हमको यहाँ से बाहर से लोड करने के लिए, यहाँ से टेस्ट लेने के लिए 20 से 25-30 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ पे किसी हॉस्पिटल के अंदर और होली फैमिली के अलावा नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि MRI की सहूलत तमाम सरकारी अस्पतालों में मौजूद होनी चाहिए। जनवरी 2024 तक दोबारा अस्पताल को फाल कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पर मरीज जो है वो अपना इलाज मालजा जारी रख सके। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ वसीम चौधरी, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। जन्नत नज़ीर वादी, लेकिन तालीमी इदारों की इमारतें भूत बंगले से कम नहीं। 8 अक्टूबर 2005 में आने वाले जल्जले के बाद से आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में सैकड़ों तालीमी इदारों की इमारतें अभी तक नहीं बन सकी हैं। लाखों बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बुशारत मुगल। मुश्किल रास्ते, खुला आसमान और खस्ता हाल इमारतें। जन्नत नज़ीर वादी में भूत बंगले के मनाजिर। आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 के क़यामत खेज़ ज़लज़ले में ज़मीं बोस हो जाने वाली हाई स्कूल बनी लंगड़ियाल की इमारत 18 साल बाद भी तामीर ना हो सकी, जिसकी वजह से बच्चे सर्द मौसम में खुले आसमान तले तालीम हासिल कर रहे हैं। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बच्चों के लिए शटर बनाए ताकि बच्चे शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान तालीम जारी रख सकें। यहाँ पे बदकिस्मती ये भी है, वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश करूँ कि यहाँ को एजुकेशन है और यहाँ कोई गर्ल्स स्कूल भी नहीं है। यहाँ एक बॉयज स्कूल है जो ये अभी चल रहा है। सर्दियों में बच्चे ना पढ़ने के बराबर हैं
सर्दियों में तो बच्चे आने का क्या, यहाँ इस बर्फ में बच्चे पढ़ने नामुमकिन है। इलाका मकीनों ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तालीम स्कूल से मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी इमारत का बंदोबस्त करे ताकि बच्चे सर्द मौसम में भी तालीम जारी रख सकें। हुकूमत वक्त अगर बलाई इलाकों के अंदर स्कूलों की नामुकम्मल इमारतों को बनाने के इकदामात करे तो न सिर्फ यहाँ बच्चों को सख्त मौसमी हालात से बचाया जा सकता है बल्कि उनकी तालीमी हालत भी बेहतर की जा सकती है। कैमरामैन MD कश्मीरी के साथ बिशारत मुगल, गंगा चोटी, बनी लंगड़ियाल, आज़ाद कश्मीर। फितरी हुस्न से मालामाल गिलगित बल्तिस्तान अपने दामन में खुशरंग फूलों के साथ खुश जायका फल भी रखता है जो जायके में अपनी मिसाल आप हैं। देखते हैं नदीम खान की रिपोर्ट। आंखों को ठंडक देते नज़ारे और ज़बान को लज्जत देते फल। गिलगित बल्तिस्तान के दरख्त सिर्फ गुल नहीं खिलाते, उनकी शाखों पर फल भी झूलते हैं। सयाहों की इस जन्नत में इन दिनों सेब का सीजन चल रहा है। 5 स्टार सेब अपने नाम की तरह 5 स्टार है। सैर सपाटे के लिए आने वाले सेब भी संग ले जाते हैं। यहाँ पे जितनी इकसाम मैंने सेब की देखी हैं, इतनी तो मैंने कभी मंडी में नहीं देखी जितनी इकसाम के यहाँ पे सेब पड़ा हुआ है। और बहुत अच्छा लगता है, खुशबू इसकी बहुत दूर तक इन सेबों की जा रही है और बड़ी मशहूर कन खुशबू है। सेब के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के खुश्क मेवाजात भी खास पसंद किए जाते हैं। यही वजह है कि सयाहत के साथ खुश्क मेवाजात का कारोबार भी फल फूल रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के फलों को हुकूमती सतह पर तिजारत का दर्जा दिया जाए तो इसके किसानों और इलाकाई मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। और आपको बताएं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कुछ अरसे के बाद से दोबारा बेहतरी की जानिब आ रही है। इसमें कितना इजाफा हुआ है ये जानते हैं साथी एंकर सहर फातिमा से। टेक्सटाइल बरामदात के हवाले से अच्छी खबर सामने आ गई। साल 2023 के 9 माह में टेक्सटाइल बरामदात में कमी के बाद 10वें माह इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमती दस्तावेज के मुताबिक माह अक्टूबर में टेक्सटाइल बरामदात में गुज़िश्ता साल अक्टूबर के मुकाबले में 5% इजाफा हुआ। साल 2022 अक्टूबर में 1 अरब 36 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल बरामदात थी। अक्टूबर 2023 में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 43 करोड़ डॉलर की रहीं। जनवरी तक अक्टूबर 2022 15 अरब 88 करोड़ डॉलर। जनवरी तक अक्टूबर 2023 16% की कमी, जबकि जनवरी तक अक्टूबर 2023 13 अरब 34 करोड़ डॉलर रही। टनल फार्मिंग का कामयाब तजुर्बा। टंडोल अयार हकड़ा मोरी के करीब खीरे तैयार किए जा रहे हैं। जदीद तरीके से खीरे की फसल कैसे तैयार हो रही है जानते हैं उज़ैन खानजादा की रिपोर्ट में। टनल फार्मिंग का टंडोल अयार में कामयाब तजुर्बा। जदीद तरीके से फार्मिंग 2017 में 4 एकड़ थी, अब 130 एकड़ पर खीरे की फसल लगाई जा रही है। टनल फार्मिंग से पानी की बचत और मुनाफा ज्यादा आता है। टनल फार्मिंग में 200 से ज्यादा मुकामी खवातीन भी काम कर रही हैं। दही खवातीन के रोजगार का एक बेहतरीन जरिया है। ये तकरीबन हमने 4 एकड़ से स्टार्ट किया था, अभी हमारे पास 100-120 एकड़ पर है। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है। बाकी फार्मर से भी मैं यही कहता हूँ भाई जितना आप लगा सकते हो 5 एकड़ 10 एकड़ करके इसको लगाओ। काश्तकारों का कहना है टनल फार्मिंग से साल के 12 माह खीरे की फसल लगाई जा सकती है। छोटे काश्तकारों के लिए मशवरा है कि वो जदीद टनल फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाकर बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहाड़ी के ज़ेर एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में बुरेवाला, विहाड़ी और मेलसी के स्पेशल स्कूल्स के बच्चों ने शिरकत की। बिहाड़ी में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़ेर एहतमाम स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स गाला सजाया। खेलों में स्पेशल बच्चों ने भरपूर शिरकत की। स्पेशल बच्चों ने 100 मीटर 200 मीटर रेस समेत मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया और कल्चर भंगड़े भी डाले। खेलों में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में मेडल्स, ट्रॉफियां और दीगर इनामात तकसीम किए गए। स्पोर्ट्स गाला के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हसनैन शाह ने बताया, हुकूमत पंजाब की हिदायत पे स्पेशल बच्चों के टैलेंट को मंजर आम पे लाने के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला की तकरीब में DO स्पेशल एजुकेशन जिशान अहमद, ADCG जनरल चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर, CO एजुकेशन चौधरी मोहम्मद सईद, DEO जनाना शाजिया, AEO मैडम किरण और प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेशन सैयद सजाद हैदर भी मौजूद थे। मिट्टी के सरकारी स्कूल में बच्चों की पोशीदा सलाहियत उजागर करने के लिए आर्ट और कैलीग्राफी नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा की महारत ने शुरका को हैरान कर दिया। तफसीलात जानेंगे LG राठौर की रिपोर्ट में। छोटे शहर में बड़ी महारत,
मिट्टी के गवर्नमेंट अमर जगदीश हाई स्कूल में कैलीग्राफी और एनाटॉमी नुमाइश के दौरान तलबा का टैलेंट देखकर शुरा दंग रह गए। मशहूर शख्सियात की मुनफरिद तस्वीर और कैलीग्राफी लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। आज का जो ये आर्ट, कैलीग्राफी और एनाटॉमी का जो प्रोग्राम है, ये मैंने देख करके मतलब बहुत खुशी हुई और ये फ़ख्र भी हुआ कि हमारे इस देहात के बच्चे जो हैं या थरपार करके जो बच्चे हैं अमर जगदीश कॉलोनी इस हाई स्कूल के अंदर जो ज़ेर तालीम है, उनका मुस्तकबिल जो बिल्कुल रोशन है। नुमाइश के मौके पर स्कूल हेडमास्टर कैलाश लोधा ने मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा की अनथक मेहनत और लगन को सराहा। एग्जीबिशन का मकसद यही होता है कि जो भी आपके अंदर, बच्चों के अंदर टैलेंट है, आप उसको स्पेस दें और बच्चे अपना टैलेंट जो है वो निखार जो उसके अंदर मौजूद है वो दिखाएं। नुमाइश के अख्ताम पर शानदार कैलीग्राफी और तस्वीर बनाने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए शील्ड्स और असनाद दी गईं। LG राठौर, मिट्टी बोल पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।